يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وارفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعفو وانفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وكن في المعادي واصرفه واردع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد نحل في حصنك الممنع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجعل لنا بالجنان مجمع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. عدد يديسك العناد المدد المنصب العالي المدد
يا عظيم الفضل والجدوى هب لنا الإحسان والعفو واغفر الزلات في الحال المدد يا شيخ بكري المدد يا عالي البدري المدد يا بنتك العينات المدد يا المنصب العالي واصرف آفات البلاء منا وامحو آثار العدا عنا تدس العنات في الغنى يطردون الغصب والقالي المدد يا شيخ أبا بكر المدد يا عالي البدري المدد يا بنتك العينات المدد يا المنصب العالي ربي وفقنا لكل الخير واجر أرزاقنا والخير مثل ما ترزق ثماص الطير إنك المتفضل الولي المدد يا شيخ أبا بكر المدد يا عالي البدري المدد يا بنتك العينات المدد يا المنصب العالي وصلاة دائما تترى على الذي قد خص بالإسراء وعلى الكبرى مع الزهراء وعلى الأصحاب والآل المدد يا شيخ أبا بكر المدد يا عالي البدري المدد يا بنتك العينات المدد يا المنصب العالي مولى عينات خاطرك معنا يا عظيم الجاه لا تخيبنا يا عظيم الجاه لا تخيبنا خاطرك معنا يا مولى عينات خاطرك معنا يا عظيم الجاه لا تخيبنا يا عظيم الجاه لا تخيبنا سلبت ليلى مني العقلة سلبت ليلى مني العقلة يا ليلى ارحم القتلى يا ليلى ارحم القتلى خاطرك معنا
رسول الله صلوات الله
كفري تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام الرسالة يا رسول الله من بالآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون كرامة يا رسول الله قدها من أولنا فضع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فلها أنت فتسجد مرحبا وتنادى اشفع تشفع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فعليك الله صلى مرحبا ما بدا النور وشعشع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبك الرحمن نسأل مرحبا وإله العرش يسمع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا عظيم المن يا رب شملنا بالمصطفى اجمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله وبه فانظر إلينا يا الله واعطنا بكل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله واكفنا كل البلايا يا الله وادفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله اصطفى من خواص عباده أرباب الاصطفاء وجعلهم شموسا مضيئة تنقشع بنورها الوهاج جلابيب الظلم الجهل عن قلوب أولي الإعراض والجفا وخصهم بالزلفى لديه فصاروا أئمة وهداة منه وإليه رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه وصلاته وسلامه الأتمان على الحبيب المعصوم
سيدنا محمد إمام المرسلين وآله الطاهرين وصحبه والتابعين، أما بعد، فهذه نبذة مختصرة من مناقب سيدنا فخر العوالم أبي بكر بن سالم، نفعنا الله به في الدنيا والآخرة. نسبه الشريف من جهة أبيه هو الشيخ الكبير فخر العوالم أبي بكر بن سالم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن شيخ عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الدويلة بن علي بن علوي ابن الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد بن علي بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله ابن سيدنا الإمام المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد النقيب بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب وابن فاطمة الزهرة البتول بنت سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. نسبه الشريف من جهة أمه هي الشريفة العفيفة طلحة بنت عقيل بن أحمد بن أبي بكر السكران ابن شيخ عبد الرحمن السقاف إلى آخر النسب المتقدم. وجود سيدنا شيخ أبي بكر بن سالم كان وجوده بالتريم يوم السبت 23 من شهر جماد الأول سنة 19 و900 هجرية، وقد تربى بأبيه وعين العناية تراعيه في ظاهره وخافيه، وقد شهره الكثير من الأولياء والصالحين قبل وجوده وفي حال صغره، فمنهم السيد الشريف أحمد بن علوي بن عبد الرحمن السقاف صاحب مريمة، فقد كان يأتي إلى عينات ويجلس في الحافة التي أحياها سيدنا شيخ أبي بكر بن سالم، وهي إذ ذاك أشجار السلم وأحجار كثيرة، ويقف فيها ويقول: يولد لنا مولود ويكون كبير القدر ويسكن هذا المكان، ويشير إلى المواضع ويقول: هذا مسجده ويصلي فيه، وهذه بيوته ومساكنه. وكذلك ممن بشر به الإمام العارف محمد بن أحمد جمال الليل مقدم تربة المصف بقسم، وكذلك الشيخ الإمام العارف شهاب الدين أحمد بن عبد الرحمن، وكذلك أبي بكر العيدروس العدني وغيرهم كثيرون. وقد حصل للشيخ العارف فارس باقيس لما زار حضرموت أتى إليها في نحو 300 مريد، ولما أراد دخول مدينة التريم وظهرت له أشعة أنوار سادتنا العلويين خاف أن يسلب حاله، فطلب من السادة العلويين خفيرا يصحبه، فقالوا له: لا تخف منا سلبا، فقال: إني أريد الانحدار لزيارة ضريح نبي اللاهوت، وسأمر على كثير من مشايخ الجهة مثل البا قشير والبا غشير والبن سلم والأبي شعيب وغيرهم، وألح عليهم في طلب الخفير. فاختار سيدنا الشيخ أبا بكر بن سالم، وكان إذ ذاك صبيا، واستصحب معه خادما يلقب ببقهاول ليحمله لصغره. وكان ممن صحب الشيخ فارس في تلك الزيارة الشيخ العارف عمر با مخرمة لما مر عليه ببلده سيوون، فلما رأى الشيخ عمر سيد الشيخ أبي بكر بن سالم وبقهاول حاملا له نظر إليه وصوب نظره وانشاد قائلا شعرا ارتجالا: يا قضيب الذهب الله بعينه يراعيك، كل وادي كبير ألقوه قدام واديك. ثم نظر إلى بقهاول وانشاد شعرا: أسعد الله مسا صاحبك يا بقهاول، إيش ذا النخل لي يخرف وعاده نقاول، بقلوه الضحى وامسى مع العصر خاول. نشطه وطلبه للعلم. اشتغل سيدي الشيخ أبي بكر بن سالم بطلب العلوم النافعة من أيام صغره، وأخذ عن عدد كثير من الشيوخ كمثل العلامة عمر بن محمد با شيبان المتوفى سنة 944 بمدينة قسم بحضرموت، والشيخ الإمام أحمد بن علوي با جحدة، والشيخ أحمد شهاب الدين بن عبد الرحمن بن علي، والشيخ الكبير معروف بن عبد الله با جمال، والشيخ عمر بن عبد الله با مخرمة، والشيخ عبد الله بن محمد با قشير، وغيرهم كثيرون.
وقد قرأ سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم كما ذكر ذلك صاحب الكتاب سناء الباهر بذيل النور السافر أن سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم قرأ المنهاج للنووي في الفقه 3 وقرأ الإحياء وطالعه كله 40 مرة. الشيخ أبي بكر بن سالم أنه مدة 40 سنة يصلي الصبح بوضوء العشاء في مسجد بعيسى باللسك، ويصعد كل ليلة إلى تريم يركع في مساجدها ويملي حضانها بالماء لشرب الدواب. وقال الفقيه محمد بن سراج الدين جمال: سمعت سيدي الشيخ أبي بكر بن سالم يقول في آخر عمره: ما أعلم أني تركت الصلاة الضحى والوتر على الكمال. وقيل أنه مكث مدة يصوم ولا يفطر إلا على البصر الأخضر الغاسي من جهمية له باللسك ورثها من أبيه. ومن كلام سيدي الشيخ أبي بكر بن سالم: أربح أوقاتك وقت تفني فيه نفسك، وأخسر أوقاتك وقت توجد فيه نفسك. Manaqib Sahibul Haul Al-Imam Fakhrul Wujud Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih secara khusus hambanya dengan sebaik-baik pilihan dan telah menjadikan mereka seperti matahari yang memancarkan sinar terang. Dengan sinar itu dapat menghidupkan kegelapan hati yang gersang. Mereka dikaruniai kedudukan oleh Allah di sisinya sehingga menjadi para imam dan petunjuk ke jalan yang benar. Mereka itulah orang-orang yang lurus terpercaya seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kami haturkan sebagai penghormatan kepada sang kekasih yang maksum Sayyidina Muhammad, pemimpin para rasul dan keluarganya yang suci serta para sahabat dan para tabi'in. Amma ba'du, ini adalah sekilas ringkasan dari biografi Sayyidina Fakhrul Awalim Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim. Semoga Allah memberinya manfaat di dunia dan akhirat. Beliau adalah Asy-Syaikhul Kabir Fakhrul Awalim Abu Bakar bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Syekh Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali bin Alwi bin Al-Ustadz Al-A'zam Al-Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi ibn Ubaidillah ibn Sayyidina Al-Imam Muhajjir Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Nagib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin Ibnul Husain bin Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Fatimah Zahra Al-Batul binti Sayyidina Rasul Muhammad. Semoga Allah senantiasa melimpahkan salawat dan salam kepada beliau. Nasab yang mulia Ibunda Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau adalah Syarifah Al-Afifah Talha binti Agil bin Ahmad bin Abi Bakar As-Sakran Ibnu Abdurrahman As-Segaf dan bersambung hingga seperti nasab ayahnya di atas. Kelahiran Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim. Beliau dilahirkan di kota Tarim pada hari Sabtu tanggal 23 Jumadil Awal tahun 919 Hijriah. Beliau semasa kecil dididik dan diasuh oleh ayahnya dengan pengawasan penuh secara nyata maupun tersembunyi. Bahkan sebelum kelahiran maupun masa kecilnya, beliau sudah masyhur di kalangan aulia dan sholihin. Mereka mengetahui akan kelahirannya. Salah satu dari mereka para aulia adalah As-Sayyid Asy-Syarif Ahmad bin Alwi bin Abdurrahman As-Segaf. Beliau tinggal di desa Maryamah. Adapun saat itu beliau datang ke Inat dan tinggal di rumah di mana Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim dibesarkan. Di tempat itu masih terdapat banyak pohon salam dan bebatuan. As-Sayyid Ahmad berdiri di rumah tersebut dan berkata, akan lahir seorang anak di tempat ini. Ia memiliki kemuliaan besar dan akan tinggal pula di tempat ini. Kemudian beliau berjalan ke beberapa tempat seraya menunjuk dan berkata, di sini akan menjadi masjidnya. Habib Ahmad pun sholat di tempat tersebut. Beliau lalu menunjuk sambil berkata, inilah rumahnya dan tempat tinggalnya. Selain dari Habib Ahmad, ada juga beberapa orang-orang soleh yang memberikan kabar gembira akan lahirnya manusia agung. Antara lain Asy-Syaikh Al-Imam Al-Arif Muhammad bin Ahmad Jamalul Lail, pemuka Turbah Al-Masif di kota Qasam. Begitu juga Al-Imam Al-Arif Syihabuddin Ahmad bin Abdurrahman dan Abi Bakar Al-Idrus Al-Adani dan banyak lagi selainnya. Pernah terjadi pada suatu saat Asy-Syaikh Al-Afif Faris, Asy-Syaikh Al-Arif Faris Bagis berziarah ke Hadramut bersama sekitar 300 muridnya. Ketika hendak
hendak masuk kota Tarim, ditampakkan pancaran cahaya ilmu pada penghulu kita Al-Alawiyin. Syekh Faris pun khawatir ilmunya dicuri oleh orang. Lalu beliau meminta pendamping kepada para penghulu Alawiyin setempat agar mengawalnya. Kemudian mereka para Alawiyin berkata kepadanya, "Engkau jangan khawatir, dari kami tidak ada pencuri ilmu." Selanjutnya Syekh Faris berkata, "Sesungguhnya aku ingin berziarah ke makam Nabi Allah Hud dan aku akan mendatangi beberapa tempat masyayikh guna mencari pengawalan seperti keluarga Baghashir bin Silim, Abi Syuaib dan lain sebagainya." Namun ternyata Syekh Faris dalam perjalanannya memilih Sayyiduna Syekh Abu Bakar bin Salim menjadi teman pendampingnya. Padahal saat itu Syekh Abu Bakar bin Salim masih anak-anak berusia balita. Oleh karena masih kecil, Syekh Abu Bakar digendong oleh pelayannya yang dijuluki Bakahawil untuk mendampingi Syekh Faris beserta rombongannya. Di antara yang ikut serta ziarah bersama rombongan Syekh Faris, Syekh Al-Arif Umar Bamakhromah. Ketika rombongan melintasi kota Siwun, Syekh Umar melihat Syekh Abu Bakar yang saat itu sedang dalam gendongan Bakahawil dan memandangnya dengan cermat selaya melantunkan syair, "Wahai setangkai emas, dengan pengawasannya Allah memeliharamu. Semua lembah yang besar tampak kecil dibanding lembahmu." Kemudian Syekh Umar memandang Bakahawil dan melanjutkan syairnya, "Semoga Allah memberikan kebahagiaan kepada sahabatmu, duhai Bakahawil. Betapa pohon kurma milikku ini baru disemai sudah berbuah, ditanamnya di waktu duha dan buahnya dapat segera dipetik." Kegiatan Syekh Abu Bakar bin Salim dalam menuntut ilmu. Sejak kecil, Syekh Abu Bakar bin Salim sangat sibuk menuntut ilmu-ilmu yang bermanfaat. Banyak belajar dari sejumlah alim ulama seperti Al-Allamah Umar bin Muhammad Basyaiban yang wafat tahun 944 Hijriah di kota Qasam, Hadramut. Kemudian Syekh Al-Imam Ahmad bin Alwi Bajahdab, Syekh Ahmad Syihabuddin bin Abdurrahman bin Ali, Syekh Al-Kabir Ma'ruf bin Abdullah Bajamal, Syekh Umar bin Abdullah Bamakhromah, Syekh Abdullah bin Muhammad Baqashir, dan masih banyak lagi selain mereka. Syekh Abu Bakar bin Salim telah menghatamkan beberapa kitab seperti diterangkan dalam kitab As-Sana Al-Bahir Bitakmilin Nur As-Safir bahwa Sayyiduna Syekh Abu Bakar bin Salim menghatamkan kitab Fikih Al-Minhaj karya Imam Nawawi sebanyak 3 kali dan menghatamkan kitab Ihya Al-Ghazali sebanyak 40 kali. Selain itu juga diterangkan bahwa Sayyiduna Syekh Abu Bakar bin Salim selama 40 tahun melakukan sholat subuh dengan wudhu sholat isya di Masjid Ba'isa di kota Lesik, dan setiap malam beliau beranjak menuju kota Tarim dan melaksanakan sholat di beberapa masjid di Tarim. Syekh Abu Bakar bin Salim pun senantiasa mengisi penuh kolam air untuk minuman hewan ternak. Berkata Al-Faqih Muhammad bin Sirajuddin Jamal, "Aku telah mendengar dari tuanku Syekh Abu Bakar bin Salim bahwasanya beliau di akhir usianya berkata, aku belum pernah meninggalkan kesempurnaan di dalam sholat duha dan witir." Dan diceritakan pula bahwa beliau dalam waktu yang cukup lama berpuasa dan tidak berbuka kecuali dengan makan kurma yang masih hijau dari kebun miliknya di kota Lesik yang merupakan warisan dari ayahnya. Untaian kata-kata nasihat Syekh Abu Bakar bin Salim, "Waktu-waktumu yang paling beruntung yaitu waktu yang tidak sirna menuruti nafsumu, dan waktu-waktumu yang paling merugi adalah waktu yang hanyut bersama nafsumu. Barang siapa yang tidak menjaga waktu-waktunya, maka ia tidak akan selamat dari bencana. Barang siapa terjerumus dalam kehinaan, maka ia layak menerima balasannya. Barang siapa yang tidak bersungguh-sungguh di awal, ia tidak akan mendapatkan apa-apa di akhir. Barang siapa yang bergaul dengan orang-orang baik, niscaya ia akan memperoleh berbagai pengetahuan dan asrar. Dan barang siapa bergaul dengan orang-orang yang jahat atau ahli maksiat, ia berhak mendapat kehinaan dan azab neraka. Di dalam sifat qanaah terdapat ketenangan dan keselamatan. Adapun sifat tamak terdapat kehinaan dan penyesalan. Ambillah ilmu yang bermanfaat jika engkau mau mendengar kalam dariku." Dan masih banyak lagi untaian kata-kata beliau terkait dalam permasalahan hukum dan nasihat-nasihat yang tertulis dalam kitab-kitab khusus biografinya. Adapun wafatnya Syekh Abu Bakar bin Salim, semoga Allah senantiasa melimpahkan keridhaan kepadanya dan beliau pun ridho kepadanya, dan semoga bermanfaat bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Berkata Al-Faqih Abu Bakar bin Muhammad Bawazir, "Telah meninggal dunia penghulu kita, sang pembawa berkah bagi kita, pemimpin para wali, pemimpin para guru yang membawa keberkahan bagi agama Islam dan kaum muslimin, Al-Habib Al-Ghauth Syekh Abu Bakar bin Salim. Pada malam Ahad setelah waktu Isya,
tanggal 27 Zulhijjah yang merupakan akhir dari bulan-bulan Hijriah pada tahun 992 memasuki kurun ke-10 dari hijrah Al-Mustafa Sayyiduna Muhammad. Semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepada beliau. Dan akhirnya mari kita mohon pertolongan menunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Para habaib, para kiai yang saya hormati, khususnya Al-Munsib Al-Habib Hasan Al-Syekh Abu Bakar bin Salim Sahibul Bait Al-Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa beruntungnya kita semuanya menghadiri majlis yang penuh berkah ini. Dihadiri orang-orang soleh yang mereka juga datang dari kota Hadramut, utamanya Al-Habib Hasan Al-Syekh Abu Bakar bin Salim yang insyaallah membawa berkah dan sirnya Syekh Abu Bakar bin Salim yang akan mengalir ke hati-hati kita insyaallah. Hadirin sekalian rahmati Allah, orang yang hadir seperti majlis begini atau majlisnya orang yang soleh atau mendengarkan cerita orang soleh itu adalah merupakan perasaan cinta yang tentunya berbeda nilainya dan kualitasnya. Ada orang cinta itu mengikuti semua jejak daripada orang yang ia cintai. Cinta solehin yang saya maksud. Akhlaknya diikuti, ibadahnya diikuti, ilmunya diikuti, dakwanya diikuti. Tidak pernah sedikit pun berbeda daripada gurunya, daripada orang yang ia cintai. Maka ia akan menjadi khalifahnya, dia akan menjadi pewarisnya. Yang kedua, dia cinta kepada orang solehin, tapi kalau mengikuti secara persis 100% gak mampu. Dia hanya mengikuti sebagian yang ia mampu. Orang yang demikian ini mungkin tidak menjadi pewarisnya di dunia, tetapi nanti di akhirat dikumpulkan bersama mereka. Ini yang dikatakan oleh Nabi, yuhsyarun nasu ma'aman ahab. Manusia itu akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Kita cinta kepada Syekh Abu Bakar bin Salim kalau kita meniru, saudara. Kalau kita cinta kepada Syekh Abu Bakar bin Salim kalau kita meniru ibadahnya. Siapa yang mampu 40 tahun sholat isya di awal waktu, tidak batal sampai subuh, full malamnya qiyamul. Kita mau meniru tawadhu'nya. 15 tahun menghadapi tamu, mau besar kecil, mau kaya mau melarat, duduk tawarruk seperti tasyahud akhir. Kita mau meniru kedermawanannya, memberi makan setiap hari 1000 orang. Kalau kita mengikuti mungkin berat, tapi minimal berharaplah dengan mengikuti semampu kita di hari kiamat kumpul bersama Syekh Abu Bakar bin Salim. Amin ya Allah. Yang ketiga, saudara, cinta kepada orang soleh, mendengarkan sejarah mereka, duduk bersama mereka. Tapi mungkin dia tidak bisa meniru karena dia PNS, karena dia orang terjun dalam politik, karena dia tadi itu banyak kesibukan. Cuma cinta kepada mereka, membantu mereka, ikut kongsi dalam dakwahnya mereka, hadir di majelis, tapi untuk meniru sulit. Mereka pun tidak akan sia-sia. Mereka adalah golongan dikatakan oleh Nabi SAW, humul gam la yashqa bihim jalisuhum.
Mereka adalah sekelompok manusia yang tidak celaka. Orang yang kumpul bersama mereka, alhamdulillah. Sekalipun tidak bisa meniru, tapi perasaan cinta membuat hadir di majelis, insya Allah tidak akan sia-sia, saudara. Yang keempat, ini mudah-mudahan kita nggak termasuk, saudara. Menghadiri majelis, ikut ada di majelis, tetapi hanya sekedar untuk pamer, cari popularitas, cari kepentingan, cari dukungan atau yang lainnya. Ini tidak akan mendapatkan apa-apa, saudara. Allahumma, kalau memang Allah memberikan berkatnya orang soleh, dibuka hatinya sehingga menjadi orang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ayo, al-madad biqadril isti'dad. Mendapatkan madatnya orang soleh ini menurut ukuran persiapan kita. Kalau ada orang yang membagi, ada di sini susu, saudara, kemudian Anda tidak siapkan wadah untuk menerimanya, Anda tidak dapat apa-apa. Persiapan Anda, wadahnya Anda, hati Anda siapkan untuk mendapatkan madat di sini. Ya, ukurannya dapatnya sesuai dengan wadahnya. Wadahnya kecil dapat dikit, wadahnya gede dapat banyak. Begitulah juga ketika Anda menghadiri majelis seperti begini, Anda persiapkan dengan hati yang benar, maka Anda akan mendapatkan banyak. Kalau hanya sekedar, dapat sekedar, saudara. Sayang sekali berkucur begini madat yang luar biasa, rahmat begini biasa, tapi kita tidak persiapkan, saudara. Apalagi hadirnya dalam keadaan terpaksa, bukan dengerin nasihat tapi ngomong sendiri. Bukan hudur ada di sini dengan hatinya, tapi ngerokok kemudian keliling nggak ada perlunya. Karena itu persiapkan ini semuanya dengan hati yang baik, dengan husnudzon, maka Anda tidak akan sia-sia keluar dari majlis ini. Karena itu mudah-mudahan insyaallah al-ba'its, kemauan kita menghadiri majlis ada di sini ini akan menghasilkan an-nazar ila wajhi shalihin wan nazar minhum, bisa memandang orang yang soleh dan mendapat pandangan orang yang soleh, memandang kepada orang soleh dan dapat pandangan orang yang soleh. Saudara, jangan dianggap memandang orang yang soleh itu tidak berguna. Memandang orang yang soleh akan bisa menggerakkan Anda untuk berbuat soleh, akan bisa membuat Anda berakhlak yang hasanah. Dipandang dengan mereka dengan rasa cinta, mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Wala yazal 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan seterusnya. Orang-orang yang demikian ini, orang-orang soleh, orang-orang dicintai oleh Allah, pandangannya di situ adalah menjadi ridha Allah. Pendengarannya akan menjadi ridha Allah. Kapan melihat Anda dengan ridha, melihat Anda yang hadir di sini dengan bahagia, maka Anda termasuk mendapatkan ridha Allah. Karena ridha Allah itu juga dititipkan kepada makhluknya sebagian. Orang diridhoi oleh Nabi, diridhoi oleh Allah. Orang diridhoi oleh orang tua, diridhoi oleh Allah. Ridhallah fi ridhal. Orang yang diridhoi oleh murid, yang diridhoi oleh gurunya, dapat ridha Allah. Begitu juga as-salihin al-auliya, jika ridha kepada muhibbinnya, maka dia menjadi orang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan orang diridhoi oleh Allah. Karena itu jangan lupa persiapkan hati ada di sini, dan jangan Anda di sini buat main-main, maka insyaallah Anda pulang akan mendapat madat dari Syekh Abu Bakar bin Salim. Anda mendapatkan sallallahu wasallam wa barak ala sayyidil awwalin wal akhirin wa habibi rabbil alamin سيدنا محمد المجتبى المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membukakan pintu langit dan dicurahkan rahmat kepada kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada baginda Nabi besar Muhammad, pemimpin dari seluruh para nabi, para umat di akhir zaman dan di awal zaman. Mudah-mudahan kita bersama mereka dan para sahabat yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ala yawmin min ayyamillah يجتمع فيه على ذكر وارث من وراث رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
Alhamdulillah kita berkumpul di hari yang mulia ini, hari yang Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama para pewaris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama keluarga dan para penerus beliau. وقد سمعتم من كلام من تقدم من أهل العلم والفضل من الحبايب ما ينبه إلى مقصود اجتماعكم في هذا المجمع واستماعكم إلى ما يقال ويتلى. Sesungguhnya tadi kita mendengar dari para ulama yang telah berbicara di hadapan kita, yang semuanya mengingatkan kepada kita tentang tujuan agung di mana diperingatkan acara ini dan nasihat yang mereka sampaikan. ذكر لنا الحبيب توفيق السقاف كيف أن الانتفاع بهذه المجالس يتفاوت بتفاوت استعدادات الجالسين فيها وما يتحصلون عليه من صدق متابعة لمن اجتمعوا لأجل تعظيمها وأحبوه من الصالحين. Tadi kita mendengar nasihat dari Al-Habib Taufik hafizahullah ta'ala, yang dimana beliau mengingatkan kepada kita, setiap yang hadir dari kita di tempat ini tidaklah mendapatkan apa yang ia ingin dapatkan, melainkan dengan apa yang ia siapkan di dalam diri dia dari niat dan apa yang bisa dia ambil dari contoh para ulama yang dibawakan tersebut. وكيف أن الظنون الحسنة والاعتقاد الحسن هي الأوعية التي تصب فيها عطايا الله تعالى في مثل هذه المجالس. Dan bagaimana beliau menjelaskan kepada kita bahwasanya yang bisa membawa keberkahan, yang bisa membawa tampungan daripada rahmat, tatkala kita memiliki wadah yaitu husnudzan, prasangka baik kita di tempat ini, dan itulah yang bisa membawa oleh-oleh ke rumah kita. من عجز عن تهيئة هذا الوعاء فلا أقل من أن يقابل الحق تعالى بالاعتراف والانكسار بأنه لا يملك ما يتأهل به لأن يصب في قلبه شيء من هذه العطايا، على أرباب الأوعية الكبيرة لا يخلونه من عطاياهم ويشركونه في أوعيتهم الواسعة. Barang siapa dari kita yang belum menyiapkan wadah tersebut, yaitu adalah husnudzan, nggak bisa berprasangka baik kepada orang lain di tempat ini, maka paling tidak minimal di tempat ini kita hendaknya berkeluh kesah kepada Allah dengan menyesali apa yang ada di dalam hati kita. Tatkala kita tidak bisa mencontoh, tatkala kita tidak bisa berhusnudzan kepada orang-orang tersebut, maka dengan inkisar kita, dengan sedihnya kita, Allah Ta'ala akan memberikan taufik kepada kita. سمعتم في مناقب سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم الشيء الكثير، إن لم نكن لدينا العزيمة في أن نكون مثله فيها لا أقل من أن نشابهه. Tadi kita mendengar bagaimana managib perjalanan kisah Syekh Abi Bakar bin Salim di dalam kehidupan beliau yang paling agung, yang sangat indah. Paling tidak tatkala kita mendengar, hendaknya kita memiliki azam, memiliki tekad untuk bisa mencontoh walaupun tidak 100% sebagian dari apa yang bisa kita contoh dari sosok Syekh Abi Bakar bin Salim. إذا أعجبتك خصال امرئ فكنه يكن منك ما يعجبك فليس على المجد والمكرمات إذا جئتها حاجب يحجبك. Jika engkau takjub kepada seorang manusia, kepada hamba Allah yang terpilih, maka jadilah engkau seperti hamba tersebut. Ikutilah akhlaknya, ikutilah perangai yang engkau cintai dari orang tersebut, maka engkau akan menjadi lebih baik, dan itu adalah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. المجاهدات التي سمعتم الحديث عنها التي بلغوا إليها والرياضات الكبيرة ما نالوها بقوة الأجساد، ما كان لهم أجساد تشبه أجساد المصارعين في القوة. Ijtihad Syekh Abi Bakar bin Salim yang tadi kita dengar bagaimana cerita tentang usaha beliau, bagaimana tentang ibadah beliau penuh usaha dengan keletihan. Ketahuilah, tubuh Syekh Abi Bakar bin Salim adalah tubuh manusia biasa yang kecil, bukan seperti orang-orang yang tangguh, perkasa dan besar yang kuat untuk melakukan ibadah yang panjang. ولكن توفيق الحق سبحانه وتعالى. Akan tetapi yang membuat beliau kuat adalah karena taufik, restu dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah Ta'ala gerakan di hatinya. وخزائن ذاك الموفق ما انقطع ما نقص منها شيء. Dan ketahuilah bahwasanya curahan taufik tersebut, curahan restu dari Allah tersebut enggak putus di Syekh Abi Bakar bin Salim, tetapi masih ada sampai setiap zaman, setiap saat. سمعتم كيف كانت عناية سيدنا الشيخ بإكرام الضيوف. Tadi kita dengar bagaimana cerita Syekh Abi Bakar bin Salim
Salim tatkala beliau betul-betul dermawan terhadap seluruh tamu yang datang ke kota beliau. وما جاء في ترجمته أنه كان يكرم ضيفانه ويتولى إكرامهم وتقديم الطعام لهم بنفسه بيده الكريمة. Bahkan diceritakan tatkala tetamu datang ke tempat beliau, beliau sendiri yang berdiri, beliau sendiri yang bangun untuk menjamu tetamu tersebut dengan membawakan makanan, menyodorkannya kepada para tetamu tersebut dengan umur beliau, usia beliau. تعرف لماذا يقدم الطعام بيده الكريمة؟ Apakah kalian tahu kenapa Syekh Abu Bakar bin Salim sendiri yang bangun dan membawakan piring tersebut kepada tetamunya, bukan menyuruh orang lain? لأنه يعامل ربه سبحانه وتعالى في هؤلاء الناس. Sebab Syekh Abu Bakar bin Salim di tempat tersebut bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala, mencari pandangan dari Allah dengan khidmat kepada para tetamu tersebut. يمكن أن يكفيه أحد من يخدمه إيصال الطعام إلى المحتاجين. Kalau seandainya tujuannya adalah hanya menyampaikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan, siapapun bisa menyampaikan, dari murid-murid beliau, dari pembantu beliau. أنت لما توصل له الطعام أشبعت جوعته أشبعت بطنه. Tatkala ada makanan yang datang kepada kita, kita menjadi kenyang dengan makanan tersebut dan tujuannya selesai. لكن عندما تباشر بنفسك الإكرام أنت تغذي قلبه. Tetapi tatkala kita sendiri yang membawa makanan tersebut kepada tetamu, memberikannya, menyodorkannya, ketahuilah bukan hanya dia yang kenyang, tetapi hati kita juga menjadi penuh, menjadi suci. والقلوب محل نظر الحق. Dan hati tersebut adalah tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. وهؤلاء أرباب قلوب. Dan mereka para kekasih Allah adalah raja dari raja sanubari. فنأخذ نصيبنا من المشابهة في هذه الأخلاق الكريمة. يعقد كل واحد منا ومنكم العزم على أن يشابه سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم في إكرام الناس، في جبر خواطرهم، ينوي أنه من بعد هذا اليوم لا يتعمد كسر خاطر مسلم إلى أن يموت. Maka ayo cari keberkahan Syekh Abu Bakar bin Salim dengan kita mengikuti, meneladani beliau di dalam ikramud dhuyuf, dermawan kita kepada sesama, kepada tetamu, kepada saudara, dan jangan sampai kita mengotori ataupun menghancurkan hati seorang muslim daripada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perlakuan kita atau ucapan kita. الذي أعان سيدنا الشيخ أبي بكر على هذه الخصلة قادر على أن يعينك. Dan ketahuilah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan restu taufik kepada Syekh Abu Bakar bin Salim untuk mengerjakan keindahan tersebut, masih bisa memberikan taufiknya kepada kita untuk melakukan apa yang kita inginkan. وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. Dan ketahuilah mereka hamba-hamba Allah yang terpilih di dunia dengan kebaikan, mereka juga hamba-hamba terpilih Allah di akhirat nanti dan dikenal di sana. إن مات الولي يغيب جسده لكن ما تموت ولايته. Tatkala seorang kekasih Allah meninggal dunia, dia mungkin meninggal jasadnya, tetapi ruhnya itu enggak wafat, masih ada. ولا تموت وجاهته عند ربه. Dan tidak wafat mereka di hadapan mata Allah Subhanahu wa taala. وما كان ينفق على الناس من خزانة أمواله، ينفق من خزانة وجاهته عند الكريم. Tatkala beliau berinfak, dia berinfak bukan dari kantong pribadi dia, tetapi itu adalah dari kedermawanan yang Allah Ta'ala turunkan kepadanya. والوجاهة باقية وفي زيادة. Dan kedermawanan dari Allah tetap ada dan bahkan lebih banyak lagi sampai saat ini. فعسى الله يوفر حظنا من إكرام ذلك الإمام. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita kemudahan untuk bisa melakukan hal-hal tersebut dari apa yang dilakukan. في حضور المنصب حسن بشارة لنا وإياكم بقبول هذا الإكرام، أن يتيسر حضور هذا الوارث القائم في مقام المنصب الذي كان يقول عنه أسلافنا إن أقل ما يضمن لمن يقوم في مقام عارف بالله من خلفهم المناصب بعدهم أن يعطى ثلث في حال صاحب المقام. Dan ketahuilah daripada alamat diterimanya niat-niat kita, perkumpulan kita ini adalah dengan berhadirnya di tengah-tengah kita kehadiran Al-Munsib Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Ali bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang dikatakan oleh para salaf bahwasanya tatkala seseorang menjadi penerus daripada leluhurnya, menjadi pemimpin daripada leluhurnya, menjadi munsib, tidaklah dia sampai magam tersebut melainkan minimal dia memiliki bagian yang disiapkan oleh datuknya sepertiga dari hal magam kewalian tersebut. هذا ثلث أقل ما يكون. Itu sepertiga baru minimal. بعد ذلك فضل الله واسع. Tetapi setelah itu sungguh karunia Allah lebih luas lagi, ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. فعسى الله ينفعنا بما سمعنا. Mudah-mudahan Allah Taala memberikan manfaat dari apa yang kita dengar. وحنن علينا روح سيدنا الشيخ أبي بكر بن Dan سالم. semoga Allah Taala sampaikan ruh Syekh Abu Bakar bin Salim dari ketenangan dari kita semua. ويعطف علينا قلبه الشريف. Dan semoga Allah
Allah Ta'ala berikan di hati beliau kecintaan terhadap kita, وشفعه في المجلس والجالسين memberikan kita syafaat nanti di hari kiamat yang hadir majlis ini. ما عوده الله إياه في حياته من إكرام من يريدون إليه ويقصدون، ونسأل الله أن لا يقطعوا عنه في هذه الساعة بإكرام كل من وفد وجاء لأجل الشيخ أبي بكر. Ya Allah, berkat kedermawanan Syekh Abi Bakar bin Salim yang tidak pernah memutus atau menghancurkan hati siapapun yang datang di masa kehidupannya, maka jangan hancurkan hati kami, jangan jadikan kami putus asa tatkala kami datang ke tempat ini mencari keberkahan beliau. جزا الله الحبيب محسن الحامد على هذا الترتيب والإخوان القائمين على هذه الخدمة والمناسبة، ولولا حسن ظنهم لما قام مثلي في هذا المجلس، لأن المجلس معمور بحبايب وأكارم والواحد منهم يقوم بحول كامل. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan Al-Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid dan siapapun yang ikut andil dalam terdirinya acara ini, dan mereka adalah orang-orang yang penuh dengan prasangka baik sampai mendirikan para habaib yang ada di sini, padahal masih banyak ulama di tempat ini yang lebih banyak lagi. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين. Yang menghadirkan kita di dalam perkumpulan yang mulia ini, dan hadir di tengah-tengah kita orang tua kita Al-Qaim fi Maqam Al-Imam Al-Kabir Syekh Abi Bakar bin Salim Al-Walid Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Ali bin Syekh Abi Bakar bin Salim, mudah-mudahan diberikan kesehatan, panjang umur, afiah, yang mana kehadiran beliau adalah seolah-olah mewakili daripada Imam Syekh Abi Bakar bin Salim di acara hall yang mulia ini. Kita doakan para guru-guru kita semua, para kiai yang hadir, para ulama, para habaib diberikan kesehatan. Wal Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid, insyaallah Allah Ta'ala berikan keberkahan dan kekuatan kepada beliau dan segenap keluarga besar beliau, amin ya rabbal alamin. Disampaikan oleh guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh Ibn Syekh Abi Bakar bin Salim, beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkumpulan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengasuh perkumpulan kita ini dengan pandangan dan perhatian dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam perkumpulan yang agung, perkumpulan yang besar yang diselenggarakan di dalam mengenang Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim, yang mana ini adalah perkumpulan yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada Sayyid Muhsin bin Idrus Al-Hamid, yang mana melalui tangan beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala wujudkan daripada acara yang penuh kebaikan dan penuh keberkahan ini, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima daripada amalan beliau dan semua orang-orang yang turut andil di dalam terlaksananya acara yang agung dan acara yang mulia ini, dan para hadirin sekalian dan para orang tua kita, para syiban, para sepuh yang hadir di tengah-tengah kita dari para ulama dan masyayikh di Indonesia ini. Dan Allah Ta'ala mudah-mudahan memberikan keberkahan, kesehatan kepada Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas dan segenap para masyayikh, para ulama dan juga para ahli ilm, ahli nur, dan diberikan afiat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berkat kehadiran ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita semua menjadi orang-orang yang makin dekat kepada Allah Ta'ala, makin dekat ke jalan istiqamah, dan Allah Ta'ala anugerahkan kepada hati kita sekalian menjadi hati yang selalu merindukan dan mencintai Allah dan Rasul dan awliya dan salihin, hati yang istiqamah di dalam menjalankan apa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hati yang istiqamah tersebut adalah tahu bagaimana cara bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tatkala dia bersikap kepada sesama manusia, maka dia bersikap dengan sikap yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghormat sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuliakan, mencintai, saling mencintai sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membuahkan saling bahu-membahu, saling tolong-menolong di dalam menjalankan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di dalam mendidik keluarga, mendidik istri, mendidik anak, mendidik keluarga di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menempuh jalannya Rasulullah yang menyebutkan khairukum li ahli, yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik, yang paling perhatian di dalam mendidik keluarganya, dan aku adalah orang yang paling perhatian terhadap keluargaku
sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta juga mencurahkan fokus yang besar di dalam memperindah, memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, menghiasi hatinya dengan sifat tawadhu, menghiasi hatinya dengan sifat khusyuk, dengan khudu', dengan ketaatan yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sangka baik kepada Allah, sangka baik kepada sesama manusia, kepada kaum salihin, kepada para aulia, wala yudmir li muslimin ghisyan wala dharra, dan tidak memendam kepada sesama muslim kebencian, kedengkian ataupun niat jahat terhadap sesama umat Islam, menempuh jalan rahmat, jalan kasih sayang kepada semua umat manusia, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah taala rahmatan lil alamin. Wa al-imam sahib dzikra al-imam Syekh Abi Bakar bin Salim, beliau memiliki jatah yang sangat besar dari rahmat yang luas kepada sesama kaum muslimin, kepada umat manusia ini, yang merupakan warisan yang beliau dapat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan rahmat tersebut kita bawa pulang, kita keluar dari majelis ini sehingga kita menjadi manusia juga yang mendapatkan rahmat dan berbagi rahmat kepada diri kita. Sayangi diri kita dengan tidak melakukan pelanggaran, dengan tidak membiarkan diri kita dalam posisi yang dimurkai oleh Allah taala akibat kemaksiatan yang kita lakukan. Rahmati keluargamu, rahmati, sayangi anakmu, sayangi istrimu, jangan sampai mereka menjadi kayu bakar api neraka akibat pelanggaran yang dilakukan oleh mereka ataupun di rumah-rumah mereka. Waliyadzubillah min dzalik. Dan ketahuilah, dan rahmat tersebut adalah rahmat kepada orang-orang yang hidup di lingkungan kita, kepada sesama orang-orang yang ada di negeri kita ini semuanya, dan kepada umat yang ada di dunia ini. Kasihani, sayangi, cintai kepada semua orang sebagaimana ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan keluar dari majelis ini kita menempuh jalan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, dan memiliki kecemburuan terhadap agama Islam. Tidak rela agama benderanya tumbang di dalam rumah kita. Enggak rela daripada agama Islam itu dinodai dengan pelanggaran yang terjadi di tengah-tengah keluarga kita, sehingga runtuhnya moral, runtuhnya akhlak pada diri kita dan keluarga kita. Wujudkan kecemburuan terhadap agama tersebut di dalam rumah kita, di dalam lingkungan kita. Dan ketahuilah bahwasanya jangan sampai kita terjatuh dari pandangan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tergelincir dari pandangan dan anugerah Allah taala dikarenakan kita tergelincir dari peneladanan terhadap Rasulullah, peneladanan terhadap para aulia, peneladanan terhadap para salihin, peneladanan terhadap orang-orang yang diagungkan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tergelincir menjadi mengikuti dan meneladani orang-orang kufar wal fujar yang seumur hidupnya enggak pernah bersujud untuk Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang membenci kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya disebutkan bahwasanya la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa taba'a lima ji'tu bih. Tidak beriman salah seorang kalian melainkan apabila kemauannya, keinginannya ikut kepada apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad, oleh apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau meraih kemuliaan yang agung dari Allah Subhanahu wa taala karena kemauan beliau udah nggak punya kemauannya apa yang dimaui oleh Rasulullah, apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan negeri kita ini adalah negeri Indonesia ini, negeri yang penuh keberkahan, negeri yang mencakup mayoritas umat Islam, negeri dengan jumlah kaum muslimin terbesar di dunia ini, negeri yang di dalamnya banyak para ulama, banyak para wali-wali, dari para ahlul bait, dari para pecinta mereka, bahkan bukan sembarang wali-wali, dari agutab ahlul bait, dari pemimpin wali-wali dari kalangan ahlul bait berada di bumi Indonesia ini. Demikian banyak, bukan satu bukan dua, dari para pembesar tersebut, dan dari para ulama, dari para masyaikh, dari para kiai, yang mana mereka semuanya bermadhab, mayoritas bermadhab kepada Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, berakidah al-Imam al-Ash'ari, dan juga menempuh jalan tasawuf seperti al-Imam al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, dan juga para a'immah
istiqamah dari para aulia, para solihin, kaum arifin, dari orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri ini, dari para ulama dan pembesar ulama, pembesar wali-wali yang ada di negeri ini, dari para kiai, para ulama, para solihin, dan ini berlanjut selama berabad-abad dalam keadaan yang luhur, dalam keadaan yang mulia ini. Karena itu tunjukkan keluar dari majelis ini dengan kita menempuh jalan mereka, jalan akhlak, jalan istiqamah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa kesempurnaan di dalam akhlak yang luhur, akhlak yang mulia. Jaga jangan sampai kita menyimpang dari akhlaknya mereka, dari jalannya mereka, dan jagalah istiqamah kita di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak keluar dari majelis ini melainkan hati kita makin dekat kepada Allah taala, makin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makin istiqamah menempuh jalan mereka, dijauhkan kita dari ajakan-ajakan yang mengajak kepada kesesatan, dijadikan kita orang yang bertalbiyah, yang menjawab, yang menyimak kepada ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diterjemahkan melalui lidahnya para ulama yang bertasalsul sampai kepada kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lidahnya para kaum arifin, lidahnya para aulia wassalihin yang dikumandangkan di negeri ini. Kemudian Al-Habib Umar mengatakan bahwasanya saya betul-betul berharap kalau saya bisa hadir di majelis ini dengan jasad saya, dengan badan saya, dengan tubuh saya. Akan tetapi beberapa halangan yang menghalangi saya untuk bisa hadir di sini, dan alhamdulillah hadir di tempat ini dari para kekasih-kekasih kami, dari para anak-anak kami yang mana mereka adalah orang-orang yang hadir menggantikan kami di tempat yang penuh kemuliaan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan insyaallah kepada Syekh Muhsin bin Idris Al-Hamid, dan Allah taala melipat gandakan pahala beliau dan pahala semua yang turut andil di dalam acara yang mulia ini, dan para hadirin sekalian, dan semua yang hadir, yang menyimak, yang mendengarkan di rumah-rumah mereka pun juga di dalam acara ini. Allah Subhanahu wa taala berikan berkah dan anugerah yang luas, ditempuhkan kita di jalan orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam memikul amanat yang besar dari Allah taala dengan tulus, dan diperbaiki hati kita, dijauhkan kita dari hal-hal yang membawa penyesalan di hari kiamat, dan Allah Subhanahu wa taala tempuhkan kita jalan orang yang saling berwasiat dengan yang hak dan dengan kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Demikian sedikit yang dapat saya arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sehingga Allah menyatakan kepada beliau, sesungguhnya kami tidak mengutusmu melainkan rahmat untuk alam semesta. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi salatan ya'zumu biha nasibuna min hadhihi rahmah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan salawat serta salam atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat yang mana kita mendapatkan bagian yang besar darinya. Salli ma'ahu ala sahib dzikra sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim, dan semoga salawat ini tercurah kepada sahibul magam yang kita peringati acara haulnya, yaitu Syekh Abu Bakar bin Salim. Wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dan semoga kita juga mendapatkan bagian besar dari salawat tersebut dan kita dikumpulkan bersama mereka. Amma ba'du faqad istama'na fi hadzal majlis al-mubarak ma fihi al-kifayah wal hidayah. Alhamdulillah kita berkumpul di tempat ini dengan telah mendengarkan apa yang kita dengar, semuanya cukup dari apa yang kita dapatkan. Kana min a'zam ma sami'na fi kalam sayyid al-walid ma nabbaha alayh min hadha al-wasf al-muhammadi an-nabawi alladhi hamalahu fakhr al-awalim Syekh Abi Bakar bin Salim. Apa yang kita dengar dari ucapan ayah kami Al-Walid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid adalah apa yang dipikul oleh Sayyidina Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim dari sifat-sifat kenabian yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kasih sayang kepada umat. Wa hiya rahmatul ibadi ittisafan bi sifati Rabbi jalla wa ala, yaitu kasih sayang kepada sekalian hamba sebagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala kasih sayangnya yang begitu besar kepada sekalian hamba. Kana katsiran ma yuraddid Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim fi mithl kitabih Mi'raj al-Arwah wa ghairihi qawluhu wa nahnu min ahli ar-rahmah wal minnah 'ala al-ard wa man fil ard. Dan beliau di dalam kitab-kitab beliau di antaranya Miftahul Sarair, Mi'raj al-Arwah, beliau selalu mengulang-ulang ucapan beliau bahwasanya kami adalah orang-orang yang mengenal kasih sayang kepada seluruh makhluk Allah, penduduk langit dan penduduk bumi. Wa haqiqatur rahmah bil makhluq
أن تعينه على أن يتصف بالصفة التي يرضاها عنه خالقه سبحانه وتعالى. Dan hakikat rahmat, kasih sayang kepada makhluk Allah adalah dengan kita membimbing mereka untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. وذاك هو السعادة وتلك هي السعادة الكبرى لكل عبد خلقه الله سبحانه Dan وتعالى. itulah kebahagiaan sejati bagi setiap orang yang diciptakan oleh Allah. سمعنا تنبيها على ما تميزت به هذه البلاد وحفظ به نور الإسلام فيها من التمسك بمسلك أهل السنة والجماعة. Dan kita mendengar dari ucapan Al-Habib Umar barusan tentang apa yang Allah anugerahkan kepada negeri kita Indonesia ini, yaitu banyaknya para ulama, para aulia, para salihin yang diridhai oleh Allah. أشعرية العقيدة، Mereka adalah orang-orang yang berakidahkan Asy'ariyah, شافعية المذهب، madhab Syafi'i. مستقيمون في مسلكهم وسيرهم إلى الله على سير أهل الباطل من أئمة التصوف كأمثال سيدنا الفقيه المقدم وغيره من رجال الحق. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di jalan istiqamah, di jalan taqwa yang diridhai oleh Allah, mengikuti jejak para pendahulu orang-orang mulia seperti Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. هذه هي العلامة المميزة لأهل السنة والجماعة. Dan ini adalah sifat ciri yang khusus dimiliki oleh mereka ahli sunnah wal jamaah. والثبات على مسلكها هو عين الهدى والهداية والصواب. Dan berpegang teguh dengan jalan ini adalah hidayat dari Allah Subhanahu wa taala. فإذا وجد من يناوئ أو يخالف أو يحرش من أهل الإسلام أو من غير أهل الإسلام فأفضل ما نبين به المسلك والمنهج هو الثبات عليه والاستمرار فيه. Apabila di luar sana terdapat orang-orang yang berusaha untuk memecah belah umat Islam, baik pelakunya adalah orang-orang Islam itu sendiri atau orang-orang di luar Islam, maka jawaban yang terbaik untuk orang-orang semacam itu adalah dengan kita berpegang teguh kepada ajaran Islam, ajaran yang dibawa oleh orang-orang mulia ini. وأن ننظر إلى هذا المخالف والمناوي والمعادي بعين الرحمة. Dan dengan cara kita memandang para pelaku pemecah belah ini dengan mata penuh dengan kasih sayang dan cinta. لأن وظيفة السني أن ينقذه من الظلمة التي وقع فيها إلى نور الهداية والحق والصواب. Karena tugas seorang sunni adalah menyelamatkan orang-orang yang terpuruk dari kegelapan kepada cahaya kebaikan مع حسن البيان dengan cara penjelasan yang baik والعزيمة dan dengan semangat, والصبر kesabaran والجد dan kesungguhan والشدة dan ketegasan والحزم dan kesungguhan, على النفس أن تستقيم على مسلك المصطفى. kesungguhan terhadap diri kita sendiri untuk istiqamah di jalan Nabi Muhammad SAW. والرحمة Kasih sayang واللين dan kelembutan والرفق dan kelembutan والتسهيل dan kemudahan والتيسير dan kemudahan على عباد الله وخلقه غير النفس الأمارة بالسوء. kepada sekalian hamba-hamba Allah yang lainnya. فإذا عكس الأمر Kalau memang keadaan berbalik, اختل الميزان maka keadaan pun akan berubah, وظهرت المشوشات maka akan nampak segala kerusakan. والثبات على المسلك سعادة في الدنيا والأخرى. Dan keteguhan seseorang di jalan yang mulia ini adalah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. في أواخر أيام الاستعمار الهولندي في إندونيسيا قد جاءت إلى هذه البلاد موجة من المسلمين تشوش على أهل إندونيسيا مسلكها هذا الصافي في سلوكهم في مسلك أهل السنة والجماعة. Di akhir-akhir penjajahan Belanda datang kepada penduduk rakyat Indonesia ajaran-ajaran yang sedikit atau merusak jalan lurusnya mereka yang selama ini mereka tempuh. وكانت هذه الهجمة تهاجم أهل السنة بشكل عام وتهاجم خاصتهم بشكل خاص وهم أهل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم. Dan arus ini menyerang kaum muslimin secara umum dan secara khusus keluarga Nabi Muhammad SAW. فتنة من الفتن. Fitnah yang terjadi di masa itu. أفضل طريقة للتعامل معها. Dan cara yang terbaik untuk bersikap terhadapnya الثبات على الطريق. adalah keteguhan di dalam menjalankan thariqah yang mulia ini. والمعاملة بالرحمة والإحسان لخلق الله. Dan berperilaku dengan kasih sayang kepada setiap manusia. خرج يوم من الأيام أحد الضباط الهولنديين في
Surabaya. Keluar dari kantor saat itu seorang gubernur Belanda. قبيل خروج الاستعمار الهولندي من اندونيسيا. Sebelum mereka mengangkat kaki dari Indonesia saat itu. وهو يمشي في الطريق Ketika dia berjalan di jalan, اندهش. dia terperanjat رأى وجه الحبيب محمد بن أحمد المحضار. saat melihat wajah Al-Habib Muhammad bin Ahmad al-Mihdar, من أولاد سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم. keturunan Syekh Abu Bakar bin Salim, يحمل هذا النور الذي كان يحمله الشيخ أبو بكر بن yang سالم. membawa cahaya yang dahulu dibawa oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. فقال لواحد من أهل إندونيسيا بجانبه هذا من من؟ Maka gubernur Belanda ini bertanya kepada salah satu stafnya orang Indonesia, ini orang dari kelompok mana? قالوا هذا منا المسلمين مسلم. Maka staf dari gubernur Belanda itu mengatakan ini bagian dari kita orang Islam. قال أنا أعرف أنه مسلم. Saya tahu ini orang Islam. لكن أنتم الآن المسلمين دخلت بينكم فتنة اختلفتم صرتم متفرقين. هذا معي فرقة. Tetapi bukankah saat ini terjadi perpecahan antara kalian kaum muslimin? Yang ingin saya tanyakan, dia ini dari golongan yang mana? قالوا هذا من أهل السنة والجماعة الحبايب العلويين اللي جاءوا من حضرموت. Maka dijawab, ini adalah Habib Muhammad al-Mihdar, ini adalah dari golongan ahli sunnah wal jamaah, para habaib yang datang dari Hadramaut. يقول الهولندي يقول له أصحاب هذا على الحق. Maka si gubernur Belanda ini bilang, maka sungguh pengikut Habib ini adalah pengikut yang berjalan di jalan kebenaran. كيف عرفت؟ Maka stafnya ini bertanya, dari mana kamu قال tahu? هذا الوجه ما يمكن يكون على باطل. Maka dijawab oleh gubernur Belanda ini, wajah ini tidak mungkin menjadi wajah yang sesat. هذا هو سر الثبات على المنهج. Ini adalah rahasia daripada ketabahan seseorang ketika menjalani agama Allah, dan ini الاستقامة على الطريقة. istiqamah di dalam tariqah ini. اليوم حملت راية أهل السنة والجماعة يجب أن يكونوا بهذا الحال. Setiap orang yang memikul panji dan bendera ahli sunnah wal jamaah harus dengan keadaan semacam ini. صلة مع الله Hubungan dengan Allah قوية yang kuat, وانكسار dan rasa kerendahan hati kepada Allah, وانطراح dan penghambaan kepada Allah, وتذلل لله dan kerendahan hati di hadapan Allah, وشدة على النفس dan ketegasan terhadap diri sendiri, وحملها على المجاهدة dan kita memaksakan diri kita untuk mujahadah, ورحمة بخلق الله dan kasih sayang kepada sekalian ورأفة بعباد الله. dan kepedulian kepada mereka hamba-hamba Allah. فسيظهر الحق وحده جليا. Maka akan nampak cahaya yang terang. ولو رآهم حتى المستعمر المحارب يقول هؤلاء على الحق. Sehingga apabila datang penjajah atau orang-orang kafir melihat kita yang istiqamah di jalan ini, mereka akan mengatakan bahwa inilah jalan yang benar dan inilah orang-orang yang di jalan yang benar. هذا أفضل بيان. Dan ini adalah jawaban yang terbaik. يحمى به الإسلام. Dan dengannya agama Islam dibentengi. كما ذكر الله في القرآن. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. عن الدين ومحل العبادة والصلاة في المساجد. قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. Sebagaimana dinyatakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, di rumah-rumah Allah diizinkan untuk diangkat nama-nama Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana mereka bertasbih kepada Allah di siang hari dan di sore hari, dan sungguh di sana terdapat manusia rijal yang tidak terlena dengan perdagangan dan perniagaan. أما ما ينشر في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي فلا عبرة به. Apa yang disebarluaskan melalui media massa, maka tidak ada artinya itu semua. مش لا عبرة به لأنه يتطاول على أهل السنة والجماعة. Tidak ada artinya karena media itu lancang terhadap ahli sunnah wal jamaah. أو لأنه يتطاول على أهل البيت. Karena mereka lancang terhadap keluarga Nabi Muhammad. لا عبرة به لأنه حتى تطاول على الله تعالى فيه موجود. Tidak ada artinya itu semua, sebab orang-orang yang lancang terhadap Allah pun ada. والتطاول على الدين والنبي محمد فيه موجود. Yang lancang menistakan agama Allah pun ada. والله تعالى يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. Allah Ta'ala mengatakan, apabila kamu mau mengikuti sebagian besar yang ada di muka bumi akan menyesatkan kamu dari jalan كل Allah. خطاب تسمعه. Segala ucapan yang kamu dengar. فقيمة الخطاب. Dan kadar nilai daripada ucapan yang kamu dengar على itu قيمة المصدر الذي صدر منه الخطاب. tergantung daripada sumbernya. وعندنا خطاب الله. Dan kita memiliki
firman yang datang dari Allah أوحاه إلى رسول الله dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam حمله yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi حمله wasallam, عنه أهل بيته وأصحابه yang dipikul oleh keluarga Nabi dan para sahabat, حمله من بعدهم من التابعون dan dibawa dipikul oleh generasi selanjutnya para tabi'in تابعيهم بإحسان dan para pengikutnya selanjutnya, وتوارثوا بالسند المتصل dan begitu terus generasi demi generasi, إلى أن سمعتم بعضا من آثاره في كلمة الكياي علي مشهود sebagaimana apa yang kita dengar dari barusan yang disampaikan oleh Kiai Ali Masyhur, وفي كلمة الكياي فائز الفائز إن شاء الله تعالى dan apa yang kita dengar dari ucapan nasihat dari Kiai Faiz yang insya Allah membawa keberkahan, وفي كلام الحبايب والعلماء dan المتكلمين apa yang disampaikan oleh para habaib, para penceramah barusan. ما يتكلمون بنظرية Mereka tidak berbicara atas teori, ما يخترعون مذهب جديد mereka tidak membuat madhab yang baru, ما يصنعون للناس أمر من عند أنفسهم mereka tidak membuat sesuatu yang datang dari diri mereka. إنما هو وحي الله الذي أوحاه إلى رسول الله Itu hanya semua yang mereka bawa adalah wahyu yang datang dari Allah yang dipikul oleh Nabi Muhammad SAW. فمن أكرمه الله بهذا المنبع والمصدر الصافي كيف تصغي أذنه إلى غيره من المشوشات والمنغصات. Orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan emas yang berharga ini yang masih murni, kenapa bisa dia mendengar dan menyimak apa-apa yang datang dari media atau yang tidak ada artinya itu? والإسلام في العالم يتقوى وينتشر Sedangkan Islam di alam semesta ini semakin kuat dan semakin tersebar. لأن النبي وعدنا أنه في آخر الزمان سيظهر هذا الدين. Sebab Nabi berjanji bahwasanya di akhir zaman agama ini akan tersebar. وإذا بدأ انتشار الإسلام وظهوره Apabila agama Islam mulai tersebar dan nampak, ستكثر المعاندة والمحاربة من أعدائه بنشر الإشاعات والشائعات والزعزعة. maka akan datang perlawanan-perlawanan pula dari musuh-musuh Allah. فلنثبت. Maka itu hendaknya kita kokoh dan teguh di dalam berpegang teguh dengan ajaran ولنستقم على مسلك الصالحين. dan kita istiqamah di dalam berpegang teguh kepada jalan kaum salihin. ولنحافظ على هذا الخير الذي وصلنا من الله تعالى. Dan kita menjalankan apa yang telah sampai kepada kita dari jalan dan nasihat yang mereka sampaikan. والله يبارك لنا ولكم فيما سمعنا وما حضرنا. Semoga keberkahan tercurah untuk kita dari apa yang kita dengar dan kita بارك hadiri. لنا أعظم البركة في حضور منصبنا وحبيبنا الحبيب حسن بن أحمد بن علي. Semoga keberkahan tercurah untuk kita dengan kehadiran Al-Munsib Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Ali. ولا نشك أن روح الشيخ أبي بكر تحضر في الحول لمن عقدها لكن بحضور المنصب زادنا اليقين يقين فوق اليقين. Kami tidak ragu bahwasanya ruhnya Syekh Abu Bakar hadir bersama kita, apalagi dibuktikan dengan kehadiran Al-Munsib Al-Habib Hasan. وحضر معنا في مجمعنا الحبيب سالم بن عيدروس الجفري. Dan hadir juga di sini Sayyid Salim bin Segaf الجفري. وحضر معنا عبد الرحمن بنصر. Al-Habib Abdurrahman Basra juga hadir di sini. وغيرهم من شيبان هذه Dan البلدة. banyak lagi orang-orang tua yang ada di sini. الله يطيل أعمارهم في عافية. Allah panjangkan umur mereka di dalam